सांध्य पाठचक्र को आप समस्त को स्वागत करें पढ़ुले श्री प्रपति रचना संग्रह 1964 एप्रिल नवज्योतिर संपादकीय गत सबहेरिंग थिला सेतु निर्माण एवं सेतु निर्माण क्या कहा जाए से बुझे लक्ष्य और उपाय आज आलोचना श्री अरविंद साधनार लक्ष्य ही पृथ्वी पृष्ठ एक नूतन चेतना शक्ति सामर्थ्य और ज्योतिर स्थापना जहाँ फल पार्थिव जीवन चरम परिवर्तन संघटित होई मानव गोष्ठी एक नूतन स्तर में उपनीत हो। मानव को जो स्तर में मनीष अच्छी से स्तर में रहिबो नाही। आमे धीरे धीरे बराबर से कोई रिपीट करूँ सबू आलोचना रिपीट करूँ जे मनुष्यर आउरी आध्यात्मिक अग्रगति हम मनुष्य यही संसार में बास करुले ता भितर आउ नूतन संभावना सब देखा आस्ते आस्ते आउ थे बढ़िया श्री अरविंद साधनार लक्ष्य ही पृथ्वी पृष्ठ एक नूतन चेतना शक्ति सामर्थ्य और ज्योति नूतन चेतना नूतन शक्ति नूतन सामर्थ्य और नूतन ज्योतिर स्थापन जहाँ फल पार्थिव जीवन चरम परिवर्तन संगठित हुई मानव गोष्ठी एक नूतन स्तर में उपनीत हो। वर्तमान मनीष मन चेतना पर्यंत जाइए शारीरिक चेतना प्राणिक चेतना मानसिक चेतना यही चेतना पर्यंत जाइए आउ एक नूतन चेतना प्रकाशित हो। से जो नूतन चेतना जो शक्ति तार जो सामर्थ्य से जो ज्योति नूतन ज्योति से स्थापन हम प्रकाश हेनी स्थापन हम ये शब्दटार डिफरेंस कौन गोटे उपलब्ध हवा गोटे प्रकाश हवा गोटे प्रकाश हवा एवं आ गोटे स्थापना हवा प्रतिष्ठित हवा यही हूँ श्री अरविंद जोगर सबुठ मूल फरक अतीतर जोग साधना ठारू कारण भगवान को अन्य मैंने भी पाई किंतु भगवान प्रतिष्ठित हो नथिले भगवान प्रकाशित होते केवल उपलब्ध होते से सिद्धि एवं उपलब्धि माध्यम भगवान सान पाई यहाँ हूँ फरक यही लक्ष्य खूब विशाल महान एपरिक अकल्पनीय अकल्पनीय कहीं अकल्पनीय कहीं आम जो मैंने सब विभिन्न जगह बसिक शुणुचु आपको आगे भी कई जन बस मुझे तुम सब भगवान रे आम जो सब समस्त गोटे गोटे भगवान कल्पना कर कल्पना करी जहाँ कहली मैंने कहब आप थट्टा कर कि भगवान ना एक्स वाई जेड आम सब भगवान केमती से कल्पना अकल्पनीय कल्पना करी होना जे एमती पृथ्वी रे मनीष मैंने जमी विचरण कर भगवान विचरण करेंगे वर्णना अच्छी भितर भगवान भी यही सशरीर भगवान विचरण करेंगे ए पृथ्वी पृष्ठ माँ को जो प्रश्न है माँ कौन कहले माँ को सी सान पिला प्रश्न कला आर यू गॉड माँ कौन कहले तुम्हें भगवान की माँ कहले संभावना दृष्टि आम समस्ते गोटे गोटे भगवान संभावना दृष्टि आम भगवान फरक होची एक कथा मु जानी किंतु तुम्हें जानी ना तुम्हें भी भगवान मु भी भगवान किंतु मु भगवान बोली मुझे जानी तुम्हें भगवान बोली तुम्हें जानी ना आपको साकार करने आम आसचे पृथ्वी की से मु दिने भगवान हो पारि मनुष्य दिने भगवान हो पार आपको कल्पना करना तेणु यह एक अकल्पनीय लक्ष्य है अकल्पनीय यही लक्ष्य पहुँचा केबे भी संभव होता नहीं यदि माँ और श्री अरविंद यार पथ परिष्कार कर कौन पथ परिष्कार कर माँ श्री अरविंद पथ कौन परिष्कार कर झाड़ू मारी परिष्कार कर झाड़ू मारी सब पथ परिष्कार कर जहाँ माध्यम जो शक्तिर माध्यम जो शक्तिर साहाय्य आम से जगह उपनीत हो पार से शक्ति की नहीं आस पृथ्वी से शक्ति को अवतरण कर मनुष्य कस्मिन काले जाबचंद्र के जहाँ कहते केबे भी निज सामर्थ्य से सब करने संभव हो न था एक आम कहीपरू अतीत मनुष्य आसवा पर्यंत
ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରୁଛି। ମନଚେତନା ଯେଉଁଟା, ମନଚେତନା ଅବତରଣ କଲା ପରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମନଚେତନା ଅବତରଣ କରିନଥିଲେ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସିଏ ପ୍ରକୃତିର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବା ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସେ ତା ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବେ, ଖାଲି ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତି ତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଚାଲୁ ରଖିଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସେଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରିକି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସିଏ ଆସିଗଲେ। ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ସକାଳେ ମା କ'ଣ କହିଲେ? 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ 30 ତାରିଖ ସକାଳେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯାହାକୁ ଆମେ କାଲି ଦେଖିଛୁ ସିଏ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ଧକାରର ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିପତିତ ହେଇଥିବେ, ତଥାପି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆରେ ପୁରା ଭଗବାନ ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? କିଛି ଦିନର କଥା। ଭଗବାନ ଆସିଗଲେଣି ସଂସାରରେ, ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରି ଆସି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସିଏ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟଏଲେଟ୍ କରି ଆସିଛ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଟଏଲେଟ୍ କରିଛନି? ଆମ ଭିତରୁ ଆମ ଭଳିଆ ଦଳେ ବୋକା ଆମେ ଥିବୁ, କହିବୁ ଆମେ ତ ନଥିବୁ, ଏ ତମେ ନଥିବୁ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବନି? ଯାଇଥିବ କୁଆଡ଼େ, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବନି? ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନିହାତି କରିବ। ତଥାପି ସଂକଳ୍ପ କର, ମା କହୁଛି ସଂକଳ୍ପ କର, କରିଦେଇପାରିବ। ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କରୁନା, କିଏ ମନା କଲା? କର, ଚେଷ୍ଟା କରି ସଂକଳ୍ପ କରି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା କର, ଆସ୍ଫୁରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ନାମ ଜପ ସବୁ ରୀତିମତ କରିଚାଲ। ସବୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଆସିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଯାହା ତମେ କହୁଛ କୁହ, ହଉ, ଯାହା କହୁଛ କୁହ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିପତିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ତମେ ସମସ୍ତେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥିବା, ସିଏ ଆଲୁଅ ଜଳିଲେ ତ ଅନ୍ଧାର ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଲୁଅ ଆସିଯାଇଛି, ଖାଲି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ଆଲୁଅ ଜଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର SMS ଆସିଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମେସେଜ ଆସିଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆସିବି ଆସିବି, SMS ଆସିଗଲାଣି, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏପରି ଏକ ମହାନ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମିତ୍ତ କି ଉପାୟ ନ୍ୟୁନତଃ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଭାରି କଷ୍ଟିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିକୁ ତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟିଆ କଥା କ'ଣ? ମା'ଙ୍କ କଥାରେ ଭାରି ଉଷାସିଆ ଲାଗିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଅଗ୍ନି ଏଇଟା ହାତ ମାରନି, ଯଦି ପାରିବ, ଯଦି ଏଇ କଥା ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଆସ, ଏ ବାଟରେ ଆସ। ଯଦି ପାରିବ, ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମା' କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେବି। ମା' କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଖାଲି ମୋତେ କହ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଖାଲି ସଂକଳ୍ପ କର ନା, ତୁ ସଂକଳ୍ପ କର, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। କୁହାଯାଇନି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସେତିକି ସହଜ।
ସଂଯୋଗ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସେତିକି ସହଜ। କଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଅତିମାନବ ଜାତି ଆସିବ ପୃଥିବୀରେ। କେତେ ଲକ୍ଷ କେତେ କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ପଶୁରୁ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ, ମଣିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନବ କରାହେବ। ଆଉ ସହଜ କାହିଁକି ନା ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମା କରିଦେବେ ଆମ ପାଇଁ। ମାଆ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମା ଆମ ପାଇଁ କରିଦେବେ। ମା ପାଇଁ କରିଦେବେ ମାନେ ମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ମା ନ କଲେ ଆଉ କେହି କରିପାରିବନି। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ନ କରିବେ ଏ କାମ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି, ଏବଂ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରି ତେଣୁ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି, ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଭଳି ତଳେ ଅଳସୁଆ ଯଦି ଖାଲି ସହଜ ହେଇଯାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଶୋଇବା, କ'ଣ ହେବ? କିଛି ହେବନି। ଆମକୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଯାହା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବାବାଜୀ ଜୋର ଦେଲେ ବରାବର ମା ମା ନାମ ଜପ କରିବ, ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ କରିପାରୁଥିବ। ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକି ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ମା ନାମ ଜପ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେବ, ସେ କରିଦେଇପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଉପଚାର, ଆଡ଼ମ୍ବର ବା ବୁଦ୍ଧିଗତ ସଂଗଠନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ସାଧିତ ହୋଇପାରିବନି। ଏ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଉପଚାର ସବୁ କୁହାହେଉଛି, ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କରାଯାଉଥିଲା ଭୋଗ, ରାଗ, ଜାନି, ଯୌତୁକ, ଏସବୁ ଯେଉଁ କରାଯାଏନି ଆଡ଼ମ୍ବର ସବୁ, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଟେଣ୍ଟି ଯେ ଭୋଗ ତମ ଗୋତ୍ର କହ, ଏ କାହା ଗୋତ୍ର ସ୍ୱା କହିବୁ, ଯେଉଁ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି, ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି। ସେ ଉପଚାର ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁନି। ମା ତ ନିଜେ କହିଲେ, ମା କହିଲେ ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ କମ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ବି ୱର୍ସିପ୍ଡ। ଆମେ ଏଠି ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ୱି ହାଭ୍ କମ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ୱାର୍କ। ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ନେଇ କାମରେ ଲଗା। ଆମେ ମା ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ କହିଲେ? ମା ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କାମରେ ଲଗାଉଛି? ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ପଢ଼ୁଛେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାମରେ କ'ଣ ଲଗାଉଛି ମା ଶୁଣନ୍ତୁ? ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, କ'ଣ କାମରେ ଲଗେଇବା ମା ଶୁଣନ୍ତୁ? ସକାଳେ ଡାକିବା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛୁ, ଆମେ ସେ ଝାଡ଼ୁ। ମା ଶୁଣନ୍ତୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ମାନେ ମୋ ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛ? ମାଆକୁ କେବେ କହିଛ ମା ମୋ ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମୋ ଭିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ମୋର ପ୍ରକାଶ କର, ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୃପା କର, ମୋ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, ମୋ ଅଭିଷ୍ଠାକୁ ଆହୁରି ନିରନ୍ତର ଅଭିଷ୍ଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ କର, ନିଷ୍ଠାପନ କର, ଏଇସବୁ କହିଛ? ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାମରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିବା। ମା କହିଛନ୍ତି ତୋ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ମାଗେ। ମା କହିଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ମାଗେ। ମା କହିଛନ୍ତି ତ କେବଳ ସେତିକି ମାଗେ, ତୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା, ପିଲା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଭଲ କରିଦିଅ, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଭଲ କରିଦିଅ, ଚାକିରିଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯାଉ, କେସ୍ କଚେରୀ ଲାଗି ତୁଟିଯାଉ, ଏସବୁ ଖାଲି ଖେଳିକିରି ମାଗିବା ପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି। ମା କରିଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ମା ତାଙ୍କ ଏଇ ସିଏ କେଉଁ ଶକ୍ତି, ଆକୁ ତ ଯେଉଁ କୌଣସି ତୁମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବି ପୂରଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ କହୁଛ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅଛି, ସେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ କାପାସିଟି ଅଛି, କରିଦେଇପାରିବେ। ମା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାର କିଛି କହିଲେ, ସବୁ ମୋତେ ଆସି ମାଗ। ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାଗ କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମା ତ ଆସିଗଲେଣି, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ହିଁ ମାଗି ଚାଲିଥିବା କି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ? ଆରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାନି? ସେଇ କାମ ମୋ ଭିତରେ ହଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି? ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା, ଅସଲ ରୂପାନ୍ତର ଯାହା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କର। ୱି ହାଭ୍ କମ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ୱାର୍କ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମୋ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କର, ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କେମିତି ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ମୋର ଚୈତ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହେବ, ଏକୀଭୂତ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ସୋଲ୍ ବି ହେବି। ଏଇସବୁ କାମରେ ମାଆଙ୍କୁ ଲଗାଅ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉପଚାର, ଆଡ଼ମ୍ବର ବା ବୁଦ୍ଧିଗତ ସଂଗଠନ ଓ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଓ ସାମାଜିକ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବାଦୌ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ସ୍ଥିତି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆନ୍ତର ଜୀବନର ସ୍ଥିତି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ମୁଁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ସବୁଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନକୁ ଆଗେ ସନ୍ଧାନ ନିଅ। ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ କିଏ?
ମୋ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ମୋ ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନିଅ। ଆନ୍ତର ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବାଧିକ ଆନ୍ତର ଜୀବନ ସ୍ଥିତି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଭିପ୍ସା ଓ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଅଭିପ୍ସା ଓ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ସ୍ଥିତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା ତ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଇଚ୍ଛା ଖୋଜିବା। ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ, ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳ୍ପ। ମା କହିଲେନି ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପାଖରେ, ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ମା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ କର। ପ୍ରଥମ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ହବ। ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ କର। କାରଣ ଚେଷ୍ଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ତଫାତ ହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ 2-400 ଚେଷ୍ଟା করে ହବନି, ତମେ ହତାଶ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସଂକଳ୍ପ କହିଲେ 1000 ଥର ଯଦି ତୋ ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିବ, 1001 ଥର ବି କରିବୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେ ତମକୁ କହିକି ବସି ପଡ଼ନ୍ତାନି। ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିବ। ଦେଖୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଘରୁ ଯାଇ ଆଜିଠୁ ପରୀକ୍ଷା କର। କୁହ ଯେ ମୁଁ ରାଗିବିନି। ସମସ୍ତେ ରାଗୁଛ, ନ ରାଗିଥିବା ଲୋକ କେହି ଏବେ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଜାଣି ଥାଇପାରିବ, ସରି ମୁଁ ଜାଣିନି, କାଳେ କିଏ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାଗୁଛୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ସଂକଳ୍ପ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରାଗିବି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ରଖୁଛ ଦେଖ, କେତେ ଦିନ ରଖୁଛ ଦେଖ। ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାକେ ଆଉଥରେ କର, ଆଉଥରେ କର, ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ କର। ନାଇଁ ଥରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରାଗିଗଲି, ଆଉ ହବନି, ଆଉ ଏଣିକି ଆଉ ରାଗିବିନି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉଥରେ। ଏମିତି ଏମିତି ମା କହିଲେ ଦେଖ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବ। ମା କହିଲେ ତୁ 1000 ଥର ସଂକଳ୍ପ କର, ତଥାପି ଯଦି ଭାରିକି ଯିବ ଆଉଥରେ କରିବୁ, 1001 ଥର ବି ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ। ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଜାରି ରହିବ। କେତେ କଡ଼ା କଥା ଦେଖ। ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ହିଁ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପଟା କ'ଣ? ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା, ତା ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। সেটা ভাঙ্গি যায়, পুଣି ସେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କରିବି, ଆଉଥରେ କରିବି, ଆଉଥରେ କରିବି, ଆଉଥରେ କରିବି। ସଂକଳ୍ପ ଯେ କରେ ସେ ହାରିବ ନାହିଁ। ହାରିବ କେମିତି? ସଂକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କଲେ ସିନା ହାରିବ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ, ହାରିବ କାହିଁକି? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛି, ନ ପାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଏଇଟା। ଏବଂ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଫେଲୁଅର ମାନଙ୍କୁ ମା ମୋତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେଇ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ସାଧନାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଫେଲୁଅର। ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଥର ଆମେ ଅତୀତରେ କରିଛୁ, ହୁଏତ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କରିନି, ସାନ୍ଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଥର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଫେଲୁଅର। ବିଫଳତା ବୋଲି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ସେ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଥର ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ହେଇ ନ ପାରିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଭାଷାରେ କହିବୁ ବିଫଳ ହେଇଗଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉଥରେ ହେଲାନି, ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଯିଏ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଥୋମାସ ଏଡିସନ୍। କେତେ ଥର ସେ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ କଲେ? କିଏ କ'ଣ ଗଣିଥିବ ନ ଗଣିଥିବ, ବହୁତ ଥର। କେଉଁଠି 100 ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ 1000 ବାହାରିଛି, କ'ଣ କେତେ ଥର। ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି, ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ହଉନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ ବି ଆମେ ସେଇ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳୁଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲଣ୍ଠନ ଜାଳୁଥାନ୍ତେ, ଆଉ କିଏ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ। ଏନିୱେ ଏତିକି ଥର ତ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ ଯେ ଏ ବାଟରେ ହେବନି, ସେ ବାଟରେ ହେବନି, ସେ ବାଟରେ ହେବନି, ସେ ବାଟରେ ହେବନି, କେଉଁ ବାଟରେ ହେବ? ଏଇ ବାଟରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଫେଲୁଅର କିଛି ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପ କଲ, ଯଦି ହେଇ ନ ପାରିଲା, ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଚେଷ୍ଟା କଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାଉଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେ ତୁମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଥ ଦେଖାଏ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ ଦିଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସାହସ ଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଅଭିପ୍ସା ଓ ସଂକଳ୍ପ କର। ମା କହିନାହାନ୍ତି, ସରି ପ୍ରପତି କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବରାବର ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆନ୍ତର ସତ୍ତା ହିଁ ଯୋଗ ଜୀବନରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆନ୍ତର ସତ୍ତା ହିଁ ଯୋଗ ଜୀବନରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବ। ଏହାର ବିପରୀତ ନୁହେଁ।
ବିପରୀତ ନୁହଁ ମାନେ ବାହାର ଜୀବନ ଭିତର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବନି। ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଧାରଣା ଆମର ଥାଏ। ସତ କୁହ, ଧ୍ୟାନ କର, ଜପ କର, ସତ କୁହ, ନିଷ୍ଠା ରୁହ, ରାଗ କରନି, ରାଗ ରୋଷ, କାମ କ୍ରୋଧ ଅହଂ ଫହଂ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କର, ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖ, ଏଇସବୁ ଭଲ, ଠିକ୍ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ଆନ୍ତର ଜୀବନ ଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ମିଳିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ତ ଆପେ ଆପେ ପଡ଼ିବ, ତା ପ୍ରଭାବ ଆପେ ଆପେ ପଡ଼ିବ ବାହାରେ। ଯେତେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ରାଗ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା, କିମ୍ବା କାମନା ବାସନା ଯାଉନଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ଯାଉନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୋଉ ସ୍ପାର୍କ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଟିକେ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ନିଜ ଭିତରେ ବାହ୍ୟଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ କେମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଲାଗିଲା ବାହାରଟା। ଏବଂ ସେଥିରୁ ଧୀରେ 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 ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରେ, ନାଇଁ ରହିବନି, ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଲା ଯେ ଏମିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟାଏ ସ୍ପାର୍କ ହେଇଗଲା, ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲେ ଚକି ଜଳିଯାଏ, କିସ ଲିଭର ଆପଣ କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ କୋଉଠି କେମିତି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଲା ଯେ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିନ କହୁଥିଲି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ଥର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଲି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନରୁ ସିଧା ଆଶ୍ରମ ଯିବେ, ଆଶ୍ରମରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଯିବେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ପାଦ ଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏକଦମ ଏମିତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଦେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଦେଲି। ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭବଟା କ'ଣ, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ, ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଶ୍ରମ ଭିତରଟା ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ, ସବୁ ହେଭେନ୍ କହୁଥାନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ, ହେଭେନ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ। ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି, କହିଲେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନେଲି, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିନେଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ତ ଦେଖିଲେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି ତଳକୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ପ୍ରକାଶ ହେଇସାରିଲାଣି ବା ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇସାରିଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଝଲକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆମକୁ କେଉଁଦିନ ମିଳିବ, ମିଳୁ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଆସିବା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ନୁହଁ, ଆସିପାରେ, ଥରେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ହଁ ଯେ ଏଠି ଯେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ନାଇଁ ମା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆଉ ତୁ କରିବୁ, ତୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ନ କଲେ, ତମେ ନ କରିଛ ମାନେ ମା ସହିତ ଯାହା ତମ ପାଇଁ କହୁଛି ସେୟା କର। ଜଣେ କିଏ ଆସନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ମାଆଙ୍କୁ କହୁନା, ନା ମାଆଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ, ମୁଁ କହିଲି ପୁଣି ଯେ କହିଲ, ମାଆଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବି କହୁଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ମାଆଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼, ଆପଣ ମା କହି କରେଇଦେବେ ସବୁ। ମାଆଙ୍କୁ କହିଛର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେବ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ଆନନ୍ଦର, ସେଦିନ ରାତିରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏକଦମ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। କିରେ କାହିଁ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ନା ଆଜି ସବୁ କଥା ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଯାଏ କହିନଥିଲୁ, ନା କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନୁଭବ ହେଇନଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ, ଟୋଟାଲି ରିଲାକ୍ସ, ତାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛ। ମାଆଙ୍କୁ କହିଛ, ଏଣେ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ସେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି, ଫୋନ୍ କରୁଛ, ତାକୁ କହିଛ। ଯିଏ ବି ପଚାରିଲେ କହୁଛି ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ନା ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି ତମେ ଟିକେ ଦେଖ। ଇଏ ମାଆଙ୍କୁ କହିବା ନୁହଁ, ମାଆଙ୍କୁ କହିବା ମାନେ ଏକାନ୍ତ ଏମିତି ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିବି ଯେ ମୋ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିବ ଭିତରେ, ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ, ମା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। एकथा बराबर स्मरण रखा हम जे आंतरसत्ता ही जोग जीवन बाह्य जीवन निर्माण कर पूर्णता देव, यह विपरीत नुहे। एठारे बाह्य दृष्टिभंगी अंतर्भिमुखी होगा उचित, बाह्य दृष्टिभंगी अंतर्भिमुखी होगा उचित।
ବାହାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଭିମୁଖୀ ହେବେ, ଅନ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ବାହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାମ ସିଏ ଅନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରରେ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାର ସନ୍ଧାନ ନେବେ। ମହାନ ପଥର ସାଧକମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ ଦିଆହେଇଛି। This then is the first necessity, that each individual shall discover the spirit, the divine reality within him, and express that in all his being and living. A divine life must be first and foremost an inner life, for since the outward must be the expression of what is within, there can be no divinity in the outer experience if there is not the divinization of the inner being. ये होची भल्यूम 21-22 पेज 1059-1060 शिवनर सेंट्रल भल्यूम अर्थात ओडिया अनुवाद शुणा। अर्थात तेबे यह ही है सर्वप्रथम आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति निज मध्य तार सत्ता एवं दिव्य तत्व को आविष्कार करिवो एवं ताहाकु तार आधार सकल अंश जीवन यापन प्रणाली मध्य प्रकाश करिवो। दिव्य तत्व को खाली भीतर न बाहर मध्य ताहाकु तार आधार सकल अंश जीवन यापन प्रणाली मध्य प्रकाश करिवो। जीवन यापन प्रणाली सत्य प्रणाली माने आमर दैनंदिन जीवन आचरण आचार व्यवहार कार्यकारिता धारा जीवन बंचिया प्रणाली जहाँ दैनंदिन कार्य सबू भितर से प्रकाश कर। प्रथम दिव्य जीवन प्रथमतः एवं सर्वादौ हेब एक आंतर्जीवन। जो दिव्य जीवन प्रथम आंतर्जीवन हम जेहेतु बाह्य जीवन हेब आंतर्जीवन अभिव्यक्ति, सुतरां बाह्य जीवन में कौन सी प्रकार दिव्यता रही न पारे जदि आंतर्जीवन रूपांतर साधित न हो। आंतर्जीवन रूपांतरित हम अर्थात आंतर्जीवन नूतन अवस्था प्रकाश हम। सी जो न आसी जमी मन प्रकाश न होगा पर्यंत पशु जाति मनुष्य सृष्टि नथिले, पशु जाति मनुष्य जाति सृष्टि हो नथिले जेतेबेले मन जाति मन चेतना अवतरण कला पर ही पशु मनुष्य हेले। तेणु मनर गुरुत्व बेसी मनुष्य सृष्टि होगापाई। पशु मैंने चेष्टा कर मनुष्य हो जाने केवे भी हो पार न। ठीक सेमती बर्तमान अंतर्जीवन जे चैत्यपुरुष भितर अच्छा अंतरात्मा अच्छा सेठी अतिमान शक्ति कार्य कर प्रकाश हे। जीवन में कौन प्रकार दिव्यता रही न पारे जदि आंतर्जीवन रूपांतर साधित न हो। किंतु ये साधना कठोर कठिन एवं अंतर्जीवन में प्रवेश करिया खूब सहज नुहे, खूब सहज केवे भी नुहे। यही साधना कठोर कठिन ढाई ढाई की शब्दटा कान में माड़ हो नहीं आउ थे कहीदे। किंतु ये साधना कठोर कठिन एवं आंतर्जीवन में प्रवेश करने खूब सहज नुहे, किंतु आउ द्वितीय पंथा नहीं, नान्य पंथा विद्यता राय। श्री अरविंद विषय अति सुस्पष्ट, श्री अरविंद अति स्पष्ट कष्ट हम कठोर से कष्ट निश्चय, किंतु अन्य बाट तो नहीं। जदि आमको निहाती जीवाकू अच्छी एवं सेपटे जाई पहुँचा भी निश्चित, सेटा गोटे बड़ कथा ना, सेटा तो असल कथा। भिक्ट्री सर्टेनली मान भिक्ट्री अल्टिमेटली सर्टेन कहुई। आज भिक्ट्री सर्टेन आरपटू जावाई कष्ट पड़ो 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 आरपट जाए पहुँचा ना, निश्चय पहुँचा। सो द मूवमेंट दिस मूवमेंट ऑफ गोइंग इनवर्ड एंड लिविंग इनवर्ड इज ए डिफिकल्ट टास्क। भितर ये अंतर्जीवन में प्रवेश करिया और अंतर्भाव सह जीवन यापन करवा साधारण मानव चेतना पछर गोटे कठिन व्यापार। कौन पे ना टू ले अपन द नॉर्मल कॉन्शियसनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, येट देयर इज नो अदर वे ऑफ सेल्फ फाइंडिंग, देयर इज नो अदर वे ऑफ सेल्फ फाइंडिंग। निजको जानिबा, निजको प्रकाश करवा, निजर अभिव्यक्ति करवा निजको अन्य कौन मार्ग नहीं। यही आंतर्जीवन में प्रवेश करवा और आंतर्भाव सह जीवन यापन करवा साधारण मानव के चेतना पक्षर गोटे कठिन व्यापार, किंतु आत्मा आविष्कार अन्य कौन पंथा नहीं। कठोर हो कठिन हो कि जासनी अरे हे तुम गोटे बहुत कष्ट हो
गोटे आबु हो बथ हो भीषण कष्ट हो तुम टॉयलेट कर डाक्तर कहला ऑपरेशन कले भल हो कि तुम कष्ट हम तुम कौन कह कष्ट हो ना था मु ऑपरेशन भी तुम पास चिपुथुव पूज काढ़ुव दांत को निकुटिक माड़ बसिक रही काड़ काड़ जिते काढ़ु काड़ कष्ट हो काड़ कहीं तापर जीवनटा मुझे भोगी ना बथर कष्टार पर जीवनटा भोगी ना से जीवन लड़ाई तो मो लोभ हूँ कौ लोभ जीवनटा बथ कटो पूज बाहर सफा होपर जीवनटा मो लोभ मुझे इच्छा कर बथ चिपु चिपु चिप लोक लगे चिप जहाँ को चिपु चिप कसिक चिप कितु मो आर जीवन को जीवा चाहूँगी मत नहीं जा सेपट मत सेपट को नहीं जा यही कष्ट को भोगिया पड़ो ये कष्ट को स्वीकार करा भोगिया पड़ो स्वीकार करा पड़ो आमको सी कहते अन्न बाट नहीं अन्न बाट नहीं तो सी कहते आम किए शिवरबिंद अधिका जानू ना कौन शिवरबिंद कहते यही गोटिक बाट ये बाट दे जावाक पड़े अन्न बाट नहीं अनला नहीं एथर कहीं कहूँ आम जागलु गलु कौन कष्ट पड़ो पड़ो सही खुशी एक्सेप्ट करवा खुशी आनंद एक्सेप्ट करवा कहीं ना से मार्ग को जीवाई आम जन्म हो से मार्ग रे जाई से पटे पहुँचापी माँ आमको सिद्धांत कर संसार कार्य नियोजित करने आम कष्ट सहज किसी नहीं आम सबू कष्ट सबू सहज सबू सामान कारण आम जो चूजन पीपुल जो माने बछाई आसचु जो कम कर बछाई आसचु आमर कष्ट कौन सहज कौन आमर तो समस्त दायित्व से नहीं आम कष्ट कौन सहज कौन सबू सामान आम सुतरां शिवरबिंद लक्ष्य साधन अति प्राथमिक उपाय है ये आंतर जीवन को निज मध्य आविष्कार करिया निज जीवन में यथार्थ रूप देवा शिवरबिंद सोसाइटी ओडिशा शाखार वार्षिक अधिवेशन एटा केतला मेसेज अच्छी खाली माने न्यूज खाली पढ़ी दूसरी एमस 4/4/64 और 5/4/64 बारवाटी स्टाडियम रे शिवरबिंद सोसाइटी ओडिशा शाखार वार्षिक अधिवेशन महासमारोह उद्यापित होइछि एथिरे सभापतित्व करथिले आश्रमवासी श्री किशोरीलाल और मुख्यमंत्री श्री बीरेन मित्र यह उद्घाटन करथिले आश्रमवासी रामकृष्ण दास और श्री विश्वम्बर सामंत ए उत्सव में विशेष अतिथि रूप योगदान करथिले उत्सव प्रधान पृष्ठपोषक उद्योक्ता मान मध्य आंचलिक शाखार सेक्रेटरी श्री नरेंद्र किशोर दास अभ्युत्थान समितिर सभापति श्री भैरव चंद्र महांती संपादक श्री शैलेन राय और युग्म संपादक श्री जगन्नाथ जेना और अन्य बहुकर्मी सम्मेलन को सफल करने निमित्त अक्लांत उद्यम करते पाठ्यक्रम पत्र यार सविशेष विवरणी प्रकाश पाइब विश्वविद्यालय ग्रांट्स कमिशन केते थर बाहर विषय विश्वविद्यालय ग्रांट्स कमिशन निखिल भारत विश्वविद्यालय कमिशन चेयरमैन डॉक्टर कोठारी एटा मार्च 23 तारीख में आसी शिवरबिंद शिक्षा केन्द्र केतक विभाग देखी अप्रैल 3-4 तारीख में विश्वविद्यालय ग्रांट्स कमिशन एक 6 जणिया विशेष कमिटी श्री AR वाडिया अध्यक्षता ओडिया नुह वाडिया AR वाडिया अध्यक्षतार शिवरबिंद शिक्षा केन्द्र प्रदर्शन करने आसते यही कमिटर मेम्बर मान मध्य श्री CP रामस्वामी आयर डॉक्टर सदाशिवन एवं ग्रांट्स कमिशन सेक्रेटरी डॉक्टर KL जोशी नाम विशेष उल्लेखयोग्य कमिशन उद्देश्य था शिक्षा केन्द्र योग्यता शासन प्रणाली पढ़ापढ़ी छात्र और शिक्षक कार्यकलाप सब तनिक देखा ग्रांट्स कमिशन एपरी एक शिक्षा केन्द्र भारत वर्ष जे अच्छी ता देखिए विस्मित है शिक्षा केन्द्र विभिन्न विभाग कार्यकलाप और बहुमुखी योजना और सक्रियता देखिए अभिभूत होते विशेषतः एठार प्राय 150 जन शिक्षकों गभीर आत्मनिवेदन भाव निस्वार्थपरता एवं उत्साह से चमत्कृत होते डॉक्टर जोशी प्रसंगक्रम उल्लेख कर कहले यही अनुष्ठान से जो सक्रिय जीवंत उत्साह और उद्दीपना देखा पाइले समग्र देश में कुत्रापि ताहा दृष्टिगोचर हुए ना संभवतः भारत वर्ष शिवरबिंद भावधारा पुनर्बार पुनर्जीवित हो पारे आठार छात्र और शिक्षक मान मध्य रही भविष्य विशेष संभावना डॉक्टर जोशी जड़े पाश्चात्य शिक्षाभिमानी बुद्धिवादी और अज्ञवादी यही ग्रांट्स कमिशन शिवरबिंद शिक्षा केन्द्र को जेकोसी भारतीय विश्वविद्यालय समकक्ष घोषणा करने संगे संगे हुए तो आर्थिक सहायता करेंगे शुणा जाए प्रकाश था कि यही विश्वविद्यालय कमिशन प्रधानमंत्री नेहरू को अनुरोध क्रमे ये अनुष्ठान प्रदर्शन करने आसते आ पूर्व आम पढ़ी सारी यहाँ
घटनाटा पछे टिके विलम्बर बाहरी आ पूर्व पढ़िलु जे एठू गला पर से माने कौ चिठी स्वीकृति देले चिठी नंबर सहित मध्य प्रपोज देइचंदी जे पंडिचेरी शिक्षा केंद्र को भारत सरकार केंद्र सरकार ग्रेजुएशन प्रथम डिग्री जोटा प्रथम डिग्री मान्यता देले एवं तापर ताहा भारत वर्षर जेकोसी अनुष्ठान डिग्री सहित समान हो गला। भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतरे किछेले जपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछेले जपरी तुम आविर्भाव विलम्ब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम्हार इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ाईचु आम्भे मैंने तुमर इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुमठारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रह आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ हो रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किछे जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठे तुम सिद्धि सकाश परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय दिया आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास। English. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.